विद्यार्थी मित्रों, तमे अत्यार सुधीमां आश्रुति अने प्रसरण जेवी क्रिया भणी गया। आश्रुति एक विशिष्ट प्रकारनुं प्रसरण है, पण हवे जे कोषरस पटल है, कोषनी फरते आवेलू आवरण जेने कोषरस पटल कहवाय, आ कोषरस पटल है एनी संरचना मीन्स के रचना विचारो तो प्रोटीन अने लिपिडनु बनेलू होय छे। लिपिड एटले चरबी, प्रोटीन ने चरबीनु बनेलू एक आवरण है। एना विषे तमे भणी गया कि पसंदगीमान प्रवेशशील पटल है। द्रव्योनु वहन कोषरस पटल द्वारा कोषमां थाय छे। हवे बाह्य पर्यावरण, कोषरस पटलनी फरते जे बाह्य पर्यावरण होय एमांथी जरूरी घटको कोषरस पटल द्वारा कोष में प्रवेशे ए घटना ने अंतर्वहन कहे छे। हकीकत में अमीबा जेवुं प्राणी है, एक कोषी प्राणी आपणे जाणीए छीए कि अमीबा जेवा एक कोषी प्राणी ना कोष एक ज कोषनुं बनेલું एनुं शरीर होय छे। एना कोषरस पटल ने कोई खोराकनो कण के कोई घटक एनी साथे અથડાય तो कोष केंद्र ने मेसेज मळे। कोष केंद्र जो एक घटक लीधा जेवो होय तो एनी फरते जोड़ाय अने एने कोष रसनी अंदर संपूर्ण रीते आवरीने लई ले। आ घटना अंतर्वहन तरीके जाणीती छे। हवे आपणे आगळ विचारीए तो कोषरस पटल है, कोषनी फरते आवेलू आवरण कोषरस पटल, आ कोष केंद्र कोषरस पटल है। CO2 अने पाणी जेवा पदार्थों अंदर तेमज बहारनी तरफ केवी रीते वहन करे छे। हमणां आपणे समझ्या के आश्रुति जेवी घटना कोषनी बहारनुं माध्यम है, एमां रहेलुं पाणी अने कोषनी अंदर रहेला पाणीना द्रावणमां नी सांद्रतामां फेरफार होय तो वधुथी ओછી सांद्रता तरफ पाणीना अणुओ गति करे। आश्रुतिना सिद्धांतथी पाणी कोषरस पटलनी अंदर प्रवेशे। आ उपरांत कोषनी अंदर विविध आज रीते प्रसरणनी क्रिया द्वारा O2 अंदर प्रवेशे। अंदर प्रक्रिया थाय अने CO2 वायु उत्पन्न थाय। बहारना पर्यावरणमां के आसपासना माध्यममां CO2 नी सांद्रता ओછી अंदर वधु तो CO2 बहार तरफ प्रसरे। आम कोषरस पटल द्वारा O2 अने पाणीनुं अंदर अने बहार वहन थाय छे। हवे कोषरस पटल ने पसंदगीमान प्रवेशशील पटल शा माटे कहे छे? तो कोष ने उपयोगी होय एवा घटकोने ज कोषरस पटल कोषनी अंदर प्रवेशवा दिए छे। कोषमां थी हानिकारक होय, कोष ने हानिकारक होय, कोष में बिन उपयोगी होय एवा घटकों ने कोषरस पटल बहार धकेले छे, बहार तरफ जवा दिए छे और अंदर तरफ आववा दिए छे। उपयोगी घटकों ने अंदर तरफ और बिन उपयोगी हानिकारक घटकों ने बहार तरफ कोषरस पटल जवा दिए छे। मीन्स के कोषनी अंदर प्रवेशता और बहार निकलता घटकों नियमन के नियंत्रण कोषरस पटल द्वारा थतुं होवाथी एने पसंदगीमान प्रवेशशील पटल कहे छे। हवे खरेखर वनस्पति प्राणी कोष होय, प्राणी कोष में सीधु कोषरस पटल ज होय छे। प्राणी कोषना कोषनी फरते सौथी बहारनुं आवरण कोषरस पटल ज होय छे। परंतु वनस्पति कोष होय, मित्रों आपणे जाणीए छीए कि वनस्पति कोष वनस्पति ने शियाळो उनाळो चोमासु समग्र सीजन एने पर्यावरणना सीधा संपर्क में रहेवानुं होय छे, वातावरणना सीधा संपर्क में रहेवानुं होय छे। एटले वनस्पति कोषनी मां कोषरस पटलनी बहार एक वधारानुं आवरण होय छे, निर्जीव कोषोनुं बनेलुं, एने कोष दीवाल कहे छे। એટલે वनस्पति कोषनी फरते कोष दीवाल होय छे, प्राणी कोषनी फरते कोष दीवाल होती नथी। हवे
આ કોષ દિવાલ છે એ માત્ર પ્રાણી કોષ વનસ્પતિ કોષમાં જ હોય છે. અને સેલ્યુલોઝ નામનો એક પદાર્થ છે, રેસામય પદાર્થ, એની આ કોષ દિવાલ બનેલી હોય છે. કોષ દિવાલ છે એ દ્રવ્યોના આવન જાવન માટે કંઈ જવાબદાર નથી, પણ ખરેખર જોઈએ તો વનસ્પતિ કોષની ફરતે આવેલી કોષ દિવાલ તો કોષરસ પટલની ફરતેનું એક રક્ષણાત્મક આવરણ છે. બીજી વાત છે કે કોષ દિવાલ કોષને યાંત્રિક મજબૂતાઈ આપે છે, યાંત્રિક મજબૂતાઈ. ત્રીજી વાત છે કોષને વધુ પડતા જલ શોષણથી બચાવે છે. માની લો કે કોષની બહારના માધ્યમમાંથી આમાં પાણી પ્રવેશે, વધુમાં વધુ પાણી પ્રવેશે આશ્રુતિના સિદ્ધાંતથી, તો કોષ ફૂલે. હવે એટલી હદે ફૂલે, જો માત્ર કોષરસ પટલ હોય તો એટલી હદે ફૂલે કે કોષરસ પટલ તૂટી જાય. પણ આ કોષ દિવાલ અંદરથી જે ધક્કો લાગે કોષરસ પટલનો પાણી ભરાય એટલે સામે એટલો જ ધક્કો કોષ દિવાલ મારે, એટલે વધુ પડતા જલ શોષણથી કોષને બચાવે છે. વધુ પડતા જલ શોષણથી કોષને કોષ દિવાલ બચાવવાનું કાર્ય કરે છે. કોષ દિવાલ છે એમાંથી એ જાળી જેવી રચના છે, કોષની ફરતે આવેલી એક જાળી જેવી રચના છે, એટલે વિવિધ દ્રવ્યોનો વિનિમય કોષ દિવાલથી વનસ્પતિ કોષમાં સરળતાથી શક્ય બને છે. હવે વનસ્પતિ કોષ તેમજ ફૂગ અને બેક્ટેરિયાને ખૂબ મંદ દ્રાવણમાં મૂકવા છતાં તૂટી જતા નથી. શા માટે? આપણે જોઈ શકીએ, વનસ્પતિ કોષ હોય, કોઈ પણ વનસ્પતિ કોષ, ફૂગનો કોષ અને બેક્ટેરિયાનો કોષ, આ ત્રણેયની ફરતે કોષ દિવાલ હોય છે. હવે આપણે સમજીએ, આને અતિશય મંદ દ્રાવણમાં મૂકવામાં આવે, મીન્સ કે મીઠાનું જલીય દ્રાવણ, એકદમ છારવાળું પાણી હોય, એની અંદર આ ગમે વનસ્પતિ કોષને મૂકીએ, ફૂગના કોષને મૂકીએ કે બેક્ટેરિયાના કોષને મૂકીએ તો શા માટે એ તૂટી જતા નથી, ફૂલીને આમ એકદમ ફૂલીને તૂટી જતા નથી? એનું કારણ આપણે જાણીએ છીએ કે અંદર પાણી ભરેલું છે. આપણે સમજી શકીએ, ક્ષારીય દ્રાવણની અંદર આપણે સમજીએ, આને મંદ દ્રાવણમાં મૂકીએ તો બહાર પાણી છે, બહાર શુદ્ધ પાણી, અને અંદર ગ્લુકોઝયુક્ત પાણી. તો પાણીના અણુઓ તેની વધુ સાંદ્રતાથી ઓછી સાંદ્રતા તરફ ગતિ કરીને ફેલાય, આશ્રુતિ દ્વારા પાણી અંદર પ્રવેશે. પરિણામે આ ત્રણ કોષ ફૂલે. પાણી સતત પ્રવેશતું જ રહે, કોષ સતત ફૂલતા રહે. પણ આ કોષ દિવાલ છે, જે ફરતી બાજુ આવેલી કોષ દિવાલ છે, એ કોષને અમુક હદ કરતાં વધુ ફૂલે તો એને વધુ પડતા ફૂલવાથી રક્ષણ આપે છે. એ યાંત્રિક મજબૂતાઈ, કોષ દિવાલ મજબૂત હોય છે, એટલે કોષરસ પટલ આમ જોઈએ તો પહેલાં દૂર હોય, પછી પાણી ભરાય એટલે કોષ દિવાલને કોષરસ પટલ અડી જાય, પછી વધુ પાણી અંદર પ્રવેશી શકતું નથી. એટલે કોષ દિવાલ છે એ આશ્રુતિની ઘટના દ્વારા અંદર પ્રવેશેલા પાણી સામે કોષને રક્ષણ આપે, એટલે કોષ તૂટી જતો નથી. હવે આપણે એક મહત્ત્વની કોષની અંદર કોષના અગત્યના મુખ્ય 3 વિસ્તારો છે જે આપણે ભણી ગયા છીએ. કોષના એક અગત્યના મુખ્ય 3 વિસ્તારો છે. આ કોષ રસ પટલ, જેના વિશે આપણે ભણી ગયા છીએ. પછી આ કોષ કેન્દ્ર, અને કોષ કેન્દ્ર અને કોષરસ પટલની વચ્ચેના વિસ્તારમાં ભરેલો હોય છે, એને કહેવાય કોષરસ. હવે
આપણે એક અગત્યની અંગિકા છે, કોષની સૌથી અગત્યની અંગિકા છે કોષ કેન્દ્ર. હવે આ કોષ કેન્દ્ર નામની અંગિકા છે, જે કોષની અંદર આવા કોષ કેન્દ્ર નામની અંગિકા સુવિકસિત હોય, એકદમ વિકસિત હોય એવા કોષને સુકોષ કેન્દ્રી કોષ કહે છે. તો સુકોષ કેન્દ્રી કોષમાં કોષ કેન્દ્રની રચના અને કાર્યો આપણે સમજવાના છે. હવે ખરેખર સુકોષ કેન્દ્રી કોષ હોય આપણે સમજીએ. આ કોષરસ પટલ ફરતી બાજુ આવું 2 પડવાળું આવરણ હોય છે. કોષરસ આ 2 પડવાળા આવરણને કોષ કેન્દ્ર પટલ કહે છે. એમાં છિદ્રો આવેલા હોય છે. કોષ કેન્દ્ર પટલની અંદર રસ ભરેલો હોય એને કોષ કેન્દ્ર રસ કહે છે. પછી એની અંદર એક ગુલાબ જાંબુ જેવી અંગિકા હોય છે, એને કોષ કેન્દ્રિકા કહે છે. અને હજી વધારાની વાત કરીએ તો અંદર રંગસૂત્રો હોય છે. રંગસૂત્ર દ્રવ્ય હોય છે. હવે ખરેખર એનો મહત્વનો વિભાગ છે કોષ કેન્દ્ર પટલ. એક વાત આપણે સમજી લઈએ. કોષ કેન્દ્રની ફરતે 2 વડું આવરણ, બાયોલોજીમાં એક શબ્દ ખાસ સમજવા જેવો છે. આવરણ, કલા, પટલ, આ બધા સમાનાર્થી શબ્દ છે. આવરણ, કલા, પટલ. બેવડી કલા પણ બોલી શકાય, બેવડું પટલ પણ બોલી શકાય અને બેવડું આવરણ પણ બોલી શકાય. કોષ કેન્દ્ર પટલ છિદ્રાળુ હોય છે, એટલે કોષ જે કાંઈ મેસેજ મોકલવાના હોય કોષ રસમાં એ આ છિદ્રો મારફતે જ મોકલે છે. અને કોષ રસમાંથી કોઈ ઘટકને અંદર પ્રવેશવું હોય, કોષ છે એ કોષ રસની અંદર રહેલી વિવિધ અંગિકાઓને કાંઈ મેસેજ મોકલવાનો હોય તો રસાયણ રૂપેનો મેસેજ કોષ કેન્દ્ર પટલના છિદ્રોમાંથી જાય છે. કોષ રસમાંથી કોઈ રસાયણને અંદર દાખલ થવાનું હોય તો પણ આ છિદ્રોમાંથી જ દાખલ થાય. એટલે કોષ કેન્દ્ર પટલ છે એ દ્રવ્યોના વિનિમય માટે જવાબદાર છે. હવે કોષ કેન્દ્રની અંદર આવેલું એક સૌથી અગત્યનો ઘટક છે રંગસૂત્ર દ્રવ્ય. જ્યારે કોષ વિભાજન થવાનું હોય, કોષ પરિપક્વ અવસ્થાએ પહોંચીને 1 માંથી 2 કોષ થવાના હોય, એવી વિભાજન અવસ્થાએ આ રંગસૂત્ર દ્રવ્ય છે એ આવા દોરી જેવા ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે, જેને રંગસૂત્ર કહે છે. મિત્રો, આ વિજ્ઞાનને જીનેટિક્સ કહેવામાં આવે છે. 11-12 સાયન્સમાં કે મેડિકલ સાયન્સમાં જીનેટિક્સ ખૂબ મોટું મહત્ત્વ ધરાવે છે. આ જીનેટિક્સ એટલી હદે આગળ વધેલું છે કે સજીવના તમામ લક્ષણો માટે રંગસૂત્રો જવાબદાર છે. કોષ કેન્દ્રમાં આવેલા રંગસૂત્રો જવાબદાર છે. હવે એનાથી પણ આગળ સંશોધન થયું છે કે આ રંગસૂત્રની ઉપર આવી કુંતલાકાર નિસરણી જેવો એક અણુ હોય છે. કુંતલાકાર નિસરણી આપણે બધા જોઈ હશે. આવી કુંતલાકાર નિસરણી જેવો એક મહાઅણુ હોય છે. એ મહાઅણુને DNA કહે છે. DNAનું ફૂલ ફોર્મ છે ડીઓક્સી રિબો ન્યુક્લિઇક એસિડ. ડીઓક્સી રિબોન્યુક્લિક એસિડ જે વારસાગત લક્ષણો એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં વારસાગત લક્ષણોનું સંચરણ કે વહન કરે છે. આ DNA જ એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં વારસામાં મળે છે. એટલે જ કોઈ પણ સજીવની સંતતિ પુખ્ત બને એટલે એના માતા પિતાના કદની
અને આકારની બને છે. એ માતા પિતાના કદ અને આકાર માટે જવાબદાર છે આ DNA નામનો અણુ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કેટલું સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન થયું એની જરા કલ્પના કરી લ્યો. કોષ, એમાં કોષ કેન્દ્ર, જે માઇક્રોસ્કોપમાં તમે કોષ જોવો તો એક નાના ટપકા સ્વરૂપે મધ્યમાં એક નાનું ટપકું દેખાય એને કોષ કેન્દ્ર કહેવાય. એને ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈ તો આમ મોટું જોઈ શકાય. કોષ, એમાં કોષ કેન્દ્ર, એમાં રંગસૂત્ર દ્રવ્ય, એના બનેલા રંગસૂત્ર, એના પર આવેલો DNA નામનો અણુ. એટલે કેટલું સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન થયું. હવે આ DNAનો સજીવના ચોક્કસ લક્ષણો માટે જવાબદાર ખંડ છે. એ ખંડને જનીન કહે છે. એ ખંડને જનીન કહે છે. આ જનીન છે એ ચોક્કસ લક્ષણો માટે જવાબદાર હોય. દાખલા તરીકે ચીનના લોકોનું ચીબુ નાક, તો એને વારસામાં એવા જનીન મળતા હોય છે. વેસ્ટ ઇન્ડિઝવાળાના વાળ છે, જગતનો કોઈ દાંતિયો હોરો ના નીકળે એવા, તો એના માટે ચોક્કસ જવાબદાર આવા જનીન હોય છે, જે જનીન એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં વારસામાં મળે છે. એટલે કોષકેન્દ્ર નામની અંગિકા છે એ જ વારસાગત લક્ષણોનું અનુગામી પેઢીમાં વહન કરે છે. એટલે કોષકેન્દ્રનું, કોષના ઇતિહાસમાં કોષકેન્દ્રનું એટલે જ અનેરું મહત્ત્વ છે. મિત્રો, આ જે વિજ્ઞાન છે આપણે ભણ્યા, એ વિજ્ઞાન 11-12 સાયન્સ લેવલે અને મેડિકલ સાયન્સમાં બહુ જ ડિટેલમાં આવે છે. ખરેખર અતિશય ડિટેલમાં આવે. એ એક બાયોલોજીનો પાછો નવો વિભાગ અહીંથી ચાલુ થાય છે, જીનેટિક્સ. દરેક સજીવના ચોક્કસ લક્ષણો માટે જવાબદાર આવા જનીન હોય છે. હાથની રચનાનું જનીન, કાનની રચનાના જનીન, નાકની રચનાના જનીન, જે એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં વારસામાં મળે છે. આ રંગસૂત્રોની સંખ્યા પણ જગતનો કોઈ પણ મનુષ્ય હોય, સમગ્ર વિશ્વનો કોઈ પણ મનુષ્ય હોય, તો એમાં આવા 23 જોડ રંગસૂત્રો હોય છે. 23 જોડ. આ વધારાની માહિતી છે. રંગસૂત્રો હંમેશા જોડીમાં જ હોય છે. જગતના કોઈ પણ મનુષ્યમાં આવી 23 જોડ રંગસૂત્રો હોય છે. એ રંગસૂત્રો પર આવેલા જનીનો છે. એ જનીનોનો ક્રમ અલગ અલગ હોય, એટલે એક વ્યક્તિ અને બીજા વ્યક્તિનો ચહેરો કે બીજા લક્ષણો અલગ અલગ હોય છે. આ જનીનોનો ક્રમ અલગ અલગ હોય છે. એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં જનીનોનો ક્રમ 95% જેવો સમાન હોય, એટલે જે તે મા બાપની સંતતિ એના માતા પિતાને મળતી આવે છે. આવો અભ્યાસ કોષકેન્દ્રમાં આવેલા રંગસૂત્ર પરથી થઈ શકે, એટલે એનું અનેરું મહત્ત્વ છે. હવે એક મહત્ત્વની વાત આપણે ભણી લઈએ, કોષકેન્દ્રના કાર્યો. તો કોષમાં ચાલતી તમામ ક્રિયા, જે કાંઈ ક્રિયા કોષમાં ચાલે, એ તમામ ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ કે નિયમન કોષકેન્દ્ર દ્વારા થાય છે. કોષકેન્દ્ર કોષમાં કોષ વિભાજનની ક્રિયા વખતે પણ કોષકેન્દ્ર અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં વારસાગત લક્ષણોના વહન માટે પણ કોષકેન્દ્ર જવાબદાર છે. હવે આ જે કોષકેન્દ્ર નામની અંગિકા છે, એના આધારે કોષના મુખ્ય 2 પ્રકારો પડે. એક આદિ કોષકેન્દ્રી કોષ, બીજો સુકોષકેન્દ્રી કોષ. હવે આને આપણે ધ્યાનથી સમજીએ. આદિ કોષકેન્દ્રી કોષને પ્રોકેરિયોટિક કહેવામાં આવે છે. પ્રોકેરિયોટિક. સુકોષકેન્દ્રી કોષને યુકેરિયોટિક. હવે ગમે ત્યાં યુકેરિયોટિક શબ્દ આવે બાયોલોજીમાં, આગળ ઉપર ભણતા તમારી સામે યુકેરિયોટિક શબ્દ આવે, તો એનો અર્થ સુકોષકેન્દ્રી કોષ થાય છે. તમે બાયોલોજી ભણતા હો એમાં ગમે ત્યાં પ્રોકેરિયોટિક શબ્દ આવે તો એનો અર્થ આદિ કોષકેન્દ્રી કોષ થાય છે. હવે કોષકેન્દ્ર નામની અંગિકા પ્રાથમિક કક્ષાની હોય એવા કોષને, સુવિકસિત ના હોય, પ્રાથમિક કક્ષાની હોય એવા કોષને આદિ કોષકેન્દ્રી કોષ કહે છે. દાખલા તરીકે આપણા આંતરડાની અંદર આવેલા ઇસ્ચેરિસિયા કોલાઈ નામના બેક્ટેરિયા છે, એનો કોષ વિચારીએ તો એની ફરતે આવા પક્ષમો હોય, લાંબી એક કસા હોય અને વચ્ચે આવો પ્રદેશ હોય.
જેને કોષ કેન્દ્ર પ્રદેશ કહે છે, કોષ કેન્દ્ર જેવું હોતું જ નથી, એને ન્યુક્લિઓઇડ કહેવામાં આવે છે, ન્યુક્લિઓઇડ. એમાં માત્ર ન્યુક્લિક એસિડ જ હોય છે, એના કોષમાં માત્ર ન્યુક્લિક એસિડ હોય, એટલે એના કેન્દ્રીય ભાગમાં ન્યુક્લિક એસિડ થોડા ભાગમાં જમા થયેલું હોય, એટલે આ કેન્દ્રીય ભાગને ન્યુક્લિઓઇડ કહે છે. કોષ કેન્દ્ર એને કહેવામાં આવતું નથી. આનું કોષ કેન્દ્ર એક જ રંગસૂત્રનું બનેલું હોય છે, એક જ રંગસૂત્રનું બનેલું હોય છે. પછી આના કોષ રસની અંદર બીજી જે આપણે જટિલ અંગિકાઓ બધી ભણવાના છીએ એવી કોઈ જટિલ અંગિકાઓ હોતી નથી, પટલમય અંગિકાઓ ઓનો અભાવ હોય છે, એટલે એક પણ આવી પટલમય અંગિકામાં હોતી નથી. રિબોઝોમ્સ નામની અમુક અંગિકા આમાં ગોઠવાયેલી હોય છે, એટલે આવા કોષને આદિ કોષ કેન્દ્રી કોષ કહે છે. અને આમ વિચારીએ, કદની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો આદિ કોષ કેન્દ્રી કોષ છે એ 1 થી 10 માઇક્રોમીટર, આ યાદ રાખજો, 1 થી 10 માઇક્રોમીટરનું કદ ધરાવે છે. એટલે કદની દ્રષ્ટિએ અતિ સૂક્ષ્મ કોષ હોય છે, માઇક્રોસ્કોપમાં માંડ દેખાય એટલો સૂક્ષ્મ કોષ હોય છે. એનું કદ 1 થી 10 માઇક્રોનની વચ્ચે હોય છે. જ્યારે સુવિકસિત કોષ કેન્દ્ર ધરાવતો હોય, સુવિકસિત કોષ કેન્દ્ર આવેલું હોય એવા કોષને સુકોષ કેન્દ્રી કોષ મીન્સ કે યુકેરિયોટિક કહે છે. આવા કોષનું કદ 5 થી 10 માઇક્રોમીટર હોય છે. એનું કોષ કેન્દ્ર સુવિકસિત હોય છે. એના કોષ કેન્દ્રની ફરતે કોષ કેન્દ્ર પટલે આવેલું હોય છે, એટલે કોષ કેન્દ્ર આમાં અસ્પષ્ટ હોય છે, એને ન્યુક્લિયોઇડ કહે છે. ઓમાં કોષ કેન્દ્ર સ્પષ્ટ હોય છે, એના કોષની ફરતે કોષ કેન્દ્ર પટલ આવેલું હોય છે. આ ઉપરાંત એના કોષ કેન્દ્રમાં આમાં એક જ રંગસૂત્ર હોય છે, ઓમાં અનેક રંગસૂત્રો આવેલા હોય છે, જે રંગસૂત્રો જોડીમાં હોય છે. વિવિધ પટલમય અંગિકાઓ જેના નામ તમારે આગળ ઉપર આવવાના છે, અત્યારે ખાલી હું બોલું, સમજવાની કોશિશ કરો. એક એક અંગિકા વિશે તમારે ડિટેલ ભણવાની જ છે. અંતઃકોષ રસજાળ, કણાભસૂત્ર, ગોલ્ગી પ્રસાધન, હરિતકણ જેવી પટલમય અંગિકાઓ સુકોષ કેન્દ્રી કોષમાં હાજર હોય છે. આદિ કોષ કેન્દ્રી કોષમાં એવી અંગિકાઓ, પટલમય અંગિકાઓ હોતી નથી.